এদিন ক্যালকাটা হাইকোর্ট ক্লাবের কালচারাল অ্যান্ড ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির তরফ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক কুমার ধান্ধানিয়ার উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে আইনজীবীদের জন্য এক বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাডভোকেটসরা এসে উপস্থিত হন। ছিল সকলের মনোরঞ্জনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সবশেষে ফুড প্যাকেটের ব্যবস্থাও। এদিন বয়সের তোয়াক্কা না করেও বর্ষিয়ান আইনজীবী অশোক কুমার ধান্ধানিয়া নিজে হাতে সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এদিন নবীন এবং প্রবীণ মিলিয়ে প্রায় 10,000 জন আইনজীবীকে ফেলিসিটেট করা হয়। My brothers and sisters, I welcome all of you. Especially I welcome those who have joined the legal profession during the last 1 or 2 years. Those who have become members of the Bar Association and have enrolled with the Bar Council in 2021, 22, 23. Our Secretary, Mrityunjay Dev, many of you may be familiar. He is a cultural man, and whatever cultural programs are organized by this organization are organized by Mrityunjay. But our organization was formed when Mrityunjay was not with us. So he may not be able to tell you the reason why Calcutta High Court Cultural and Philanthropic Society was started. That was started 45 years ago. I had a practice of about 6 or 7 years at that time. I had heard the name of a very senior advocate who had retired from the practice. Everybody held him in great respect. Once I found money was being collected, donations were being sought for his medical treatment and for his family expenses. Such a great legendary advocate, and he doesn't have money for monetary treatment. I made some inquiries. That advocate had retired from the profession about 15 years before that date because of illness. You know, we advocates generally do not save money. We never think that a day may come when we will have no income. But that gentleman continued for 15 years without 1 paisa income, because we don't have any pension or gratuity. After 15 years, he had no son. After 15 years, somebody informed the Bar Association that is terrifically ill. There is no money for his medical treatment. He doesn't have money to pay an attendant. So thought that there should be a lawyers benevolent fund for helping the lawyers in distress, especially for medical treatment. And this trust was formed about 43 years ago, Lawyers Benevolent Fund of Calcutta High Court Cultural and Philanthropic Society. And we never disclose the name of the person to whom we are giving money. We don't want to ruin his chances of future treatment. If a young advocate of 35 years has a serious illness, he takes some money, we publish his name. Oh, we have given him money for medical treatment. He did not have money for medical treatment. Next time, lawyer, the clients will not come to him. Oh, he is taking donation for medical treatment. Therefore, we don't want to ruin the career of any advocate by publishing his name. Of course, to our inner circle, to those who give us money, who give us donations, we disclose the names. We never make it. That even yesterday, a substantial amount has been paid for a heart operation of an advocate from Jalpaiguri. Second, that is continuing.
about 6 or 7 years ago. In the meantime, cultural program was going on. Mridunjay was taking charge. I'm not that much. That is not my cup of tea. 6 or 7 years ago, it was felt that there is a need of continuing legal education program. Even senior lawyers need continuing legal education program, because new laws are being enacted, laws are being amended, new decisions are being pronounced. Even a senior lawyer must keep himself acquainted with the recent developments in law and case laws. So we started a lecture series about legal education. We held a large number of programs in the High Court auditorium. Then Corona period, we regularly organize such programs of videos, and we even invited Chief Justices and others to give lectures. Then started on WhatsApp groups. We have a group of about 10 WhatsApp groups who are interested in continuing legal education program. Now some junior advocates have said that no, it should be organized in a better form, and they are taking steps to get it on YouTube or Facebook page. But this is about those who have established in practice, who are continuing legal education. What about new advocates? If an advocate has a family member, if an advocate has a near relative, he does not face any problem. I know many of you are young advocates. A young advocate who does not have a very intimate relative as a lawyer faces many problems. Where do I start practice? Where I start practice in High Court or in lower court? How do I select a senior? I have no acquaintance. How do I get a senior? How should I learn from the senior? Because no senior will teach you like a classroom. For we are trying to help these juniors, already absolutely new entrants to legal profession. If they contact us, we try to help them. করোনার সময় উনি নিজের থেকে প্রত্যেককে টাকা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, যেটা বিরল একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা রাখতে পারি। তিনি যে দাঁড়িয়েছিলেন, আর কেউ এমনি ধরনের দাঁড়াতে পেরেছেন কিনা জানি না। এছাড়া তিনি কালচারাল অনুষ্ঠান করে থাকেন, অনেক অনুষ্ঠান করে থাকেন, নিজে গান না জেনেও, নিজে অবাঙালি হয়েও বাংলার প্রতি এত তার ভালোবাসা, মানে আমাদের এই তো আমাদের প্রোগ্রাম মেনলি অর্গানাইজ যখন স্টার্ট করেছিলাম, বলেছিলাম কি নতুন মেম্বারদের ফেলিসিটেট করব, বাট ওল্ড মেম্বার্স অলসো ওয়ান্টেড মেমেন্টোস বলে আমরা আজকে ওল্ড মেম্বারদেরও দিয়েছি। মোর দ্যান 1500 আমাদের মেমেন্টোস অ্যান্ড সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে। ওদের ইন্টারেস্ট দেখে আমি খুবই হ্যাপি। অনেক অ্যাডভোকেট এসেছে, এবার নেপাল থেকে এসেছে, বর্ধমান থেকে তো 15 জন এসেছে, হালদি অন্য কোর্ট থেকে, জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে, শিলিগুড়ি থেকে এসেছে। ওদের ইন্টারেস্ট দেখে আমাদের উই আর ভেরি হ্যাপি। এটা আমাদের ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি কমিটি খুব ভালো কাজ করেছে। সবার মুখে তো একটাই নাম, অশোক কুমার দন্দানিয়া, কি বলবেন, এটা রাজটা কি? কোনো এটা রাজ নেই, ওরা আমাকে ভালোবাসে বললাম বলে, সবারই ভালোবাসে, আবার এরকম প্রোগ্রাম হবে। এইটা ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাব এবং আজকে ক্যালকাটা ফিলান্থ্রপিক্স
হাইকোর্ট কালচারাল অ্যান্ড ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি এসে এই ফ্রেশার্স ওয়েলকাম বা সমস্ত অ্যাডভোকেটদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অশোক ধান্ডানিয়া সাহেব এবং বাকিদের সবাইকে। এবং আমার কিছু বলার নেই, হাইকোর্ট ক্লাবের সেক্রেটারি থাকাকালীনও এটা দেখেছি, হাইকোর্ট বারের সেক্রেটারি থাকাকালীনও দেখলাম। এটা আরও এটার সুন্দর একটা এভলিউশন, একটা চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ ফর দ্য বেটার। এটাই দরকার ছিল। এবং আমি সবসময় আই উইশ অল দ্য প্রোগ্রামস অফ অ্যাসোসিয়েটেড টু ক্যালকাটা হাইকোর্ট এ গ্র্যান্ড সাকসেস। তো শুধু লয়ার না, এবং যেটা ইংরেজিতে বলা হয় ফিলান্থ্রপিস্ট, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, একদম হি ডাজ চ্যারিটি, মানে যাকে বলে মানে দুস্থ লয়ারদের, দুস্থ আইনজীবীদের পাশে উনি সবসময় আছেন, ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, কালার, ক্রিড। এবং ওনারই প্রচেষ্টায় সবাই আইনজীবীরা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত। এবং উনি আইনজীবী হিসেবে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত নয়, অ্যাজ আ সোশ্যাল ওয়ার্কার, অ্যাজ আ ফিলান্থ্রপিস্ট উনি অনেক 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 উপরে উঠেছেন এবং উঠবেন। এবং আমি চাই উনি সুস্থ থাকুক। এটা লোকে বলে মানে 2 in 1, উনি হচ্ছেন 4 in 1। বাড়ি সামলাচ্ছেন, হাইকোর্ট ক্লাবটা সামলাচ্ছেন, ক্যালকাটা ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি সামলাচ্ছেন, হাইকোর্ট বারটাও সামলাচ্ছেন। এটা একটা বিশাল একটা ফিট, সবাই তো পারে না। এটা ডেফিনেটলি ওনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং শুভেচ্ছা। উনি ভালো থাকুন, আমরা এটাই চাই। Philanthropic Calcutta High Court program. Today I can see on the right hand my elder brother Mr. Suranjan Dasgupta is here. I still remember when I was first elected as the committee member, my leader was Mr. Dasgupta. He was the secretary of the High Court Club. I have learned a lot of things from him, and just right to him is my president Sri Ashok Kumar Dhandania. This gentleman in the High Court has been there for almost 5 decades. This philanthropic society is being run by him. Today, the learned advocates from not only from High Court, but also from different courts who are members of the High Court Bar Association, Bar Library and Incorporated Law Society are being felicitated today in this beautiful program. And you can see that already, apart from felicitation, there is cultural program. And these cultural program, now at this moment, a lady advocate is performing. So I always think that we learned advocates should involve ourselves in these type of philanthropic events. And with due respect to Mr. Dhandania, who has been carrying on this since almost 5 decades, I wish him all the best so far as his good health is concerned. We are within 2 or 3 months we will be facing a new year. On 17th of October 2023, we are going to have an inauguration ceremony of the High Court Club, and we are also going to have our annual general meeting on the same day. So I think working with Mr. Dhandania was a great privilege and also a pleasure, and I expect that being in profession, we together will, even if we are not there in any committee, but I assure you that both of us will be working together at least to do a little bit of welfare for the learned advocates in the court. Naresh Balodia. আজকে এই অশোক ধান্ডানিয়া সাহেব একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, কারণ আমার 30 বছরের প্র্যাকটিসের ক্যালকাটা হাইকোর্টে 30 বছরের প্র্যাকটিসের মধ্যে দেখছি যেটা নতুন জিনিস, যেটা উনি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে শুরু করলেন, যে যারা হাইকোর্টেতে প্র্যাকটিস করে তাদেরকে ডেকে এনে তাদেরকে ইনভাইট করে তাদের প্রত্যেককে একটা করে সার্টিফিকেট, একটা মেমেন্টো দিয়ে একটা তাদেরকে সম্মানিত করা। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা কখনো চিন্তাই করিনি যে এরকম কিছু কেউ করতে পারে বলে।
আর তারপর দিচ্ছেন কোথায়, জায়গাটা একটা সুন্দর হেরিটেজ জায়গা, এমনি এর একটা দারুণ রকম সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, যেটা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চ। এখানে এলেই একটা মনে হয় একটা আমরা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে আছি, নাহলে একটা সুন্দর কবিতার মধ্যে রয়েছি। সেই জায়গাতে একটা এরকম আমাদের একটা ক্যালকাটা হাইকোর্টের একটা ঐতিহ্য সেখানে বহন করে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করছেন, সবাইকে, প্রত্যেককে, জুনিয়র সিনিয়র যে যেখানে আছে প্রত্যেকে। এটা সত্যিই আমাদেরকে একটা আলাদা রকম ফিলিংয়ের ব্যাপারটা। হ্যাঁ, উনি আমাদের এখানে অর্গানাইজ যে উনি করেছেন সেটা কিন্তু ঠিক হাইকোর্টের তরফ থেকে নয়, সেটা করছেন উনি আমাদের হাইকোর্টের একটা ইনস্টিটিউশন আছে, একটা নতুন একটা অর্গানাইজেশন আছে, সেটা হচ্ছে এটা সেখানে অশোক দণ্ডনীয়া সাহেবই প্রেসিডেন্ট, বহুকাল ধরে, বহুদিন ধরে সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট। সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি। ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি ওনারই মানে ব্যাকআপেতে সবথেকে ভালোভাবে উন্নতি করে আছে। এটা একটা আলাদা রকমের ব্যাপার। উনি এই সংস্কৃতিটাকে উনি আগে বহু নাটক টাটকও করতেন, এই কোভিডের পর আর সেইটা সম্ভব হয়নি ওনার পক্ষে। ওনার বয়সও একটা এখানে একটা বার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু সত্যি উনি সংস্কৃতির সঙ্গে এত ভালোভাবে অ্যাটাচড, মানে এটা আলাদা করে নতুন করে কিছু বলার নেই। আমি আজকে ওনাকে ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্যে সত্যিই থ্যাঙ্কস জানিয়েছি, কনগ্র্যাচুলেট করেছি এটার জন্যে যে উনি আমাদের সম্মান দিচ্ছেন, তাই ওনাকেও একটা কনগ্র্যাচুলেশন জানানো দরকার, যেটা এত সুন্দরভাবে উনি এই ব্যাপারটা নিয়ে এটা এত ভালোভাবে অর্গানাইজও করেছেন যে কোনো রকম কোনো অসুবিধে হচ্ছে না কারণ। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে জায়গাটায় আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করছি, সেই জায়গাটা একটা পুণ্যভূমি, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। তার বাড়িতে আমরা আসতে পেরেছি, এটাই হচ্ছে আমাদের সবথেকে বড় সৌভাগ্য। এর থেকে বড় কিছু হয় না। হয়তো অনেক বড় বড় হল আমরা করতে পারতাম, অনেক জায়গা আছে, কিন্তু এই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এর মতন এই পূর্ণভূমিতে এসে যে আজকে আমরা অনুষ্ঠান করতে পেরেছি, এবং যারা যারা এই মিমেন্টো বা সার্টিফিকেট পেলেন তাদেরকেও আমি বলবো তারাও কিন্তু অনেক পুণ্য করেছে বলে আজকে এই ঠাকুরবাড়ি থেকে এই সার্টিফিকেটটা তারা হাতে পেল। এই নেপাল থেকে এসছে, অনেক জায়গা থেকেই এসছে আমাদের। সেখানেতে দেখা গেছে আমাদের হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা সেইখানেতে আমরা যে এই অনুষ্ঠান করতে পেরেছি, তাদের সহযোগিতা না থাকলে করতে পারতাম না। সব থেকে বড় কথা যেখানে বলতে হয়, আমাদের যে প্রেসিডেন্ট, সেই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন অশোক কুমার ঢান্ডানিয়া, যিনি 1987 সাল থেকে এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন, এই ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি যে চালিয়ে যাচ্ছেন, তার অক্লান্ত পরিশ্রম আছে। তিনি যদি না তার উৎসাহ থাকতো, তার এই স্বপ্ন থাকতো, তাহলে এই জিনিসটা কখনো হতে পারতো না। আমি মনে করি না আর কোনো কোর্টে এই ধরনের এত বড় অনুষ্ঠান করতে পেরেছি কিনা, অ্যাডভোকেটদের নিয়ে, অ্যাডভোকেটদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি কিনা এটাও আমি জানি না, আমার জানা নেই। অন্য অ্যাডভোকেটরা অনেক কিছু করেন আমি শুনেছি, কিন্তু এই ধরনের সাহায্য, এই ধরনের তাদেরকে উৎসাহ দেয়া, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে ভাই বলে ডেকে নেওয়া কাছে, এই ধরনের এই মানুষটার পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। সে হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে অশোক কুমার ঢান্ডানিয়া। অশোক কুমার ঢান্ডানিয়া শুধু যে আইনজীবী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত নন, পরিচিত নন, তিনি অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত, সোশ্যাল ওয়ার্ক তিনি করে থাকেন, এবং তার একটাই উদ্দেশ্য বা ভালো লাগা, তিনি হচ্ছেন যে কারোর জন্য কিছু করব, এইটাই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া আমি দীর্ঘ 30 বছরের ওপর ওনার সাথে রয়েছি। আমি এখানে সেক্রেটারি হিসেবে, আমি ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির সেক্রেটারি হিসেবে উনি আমাকে রেখেছেন। আমি অনেকবার আমার নানা রকম কারণে
শারীরিক কারণে আমি চলে যেতে চেয়েছি, কিন্তু আমাকে উনি ছাড়েননি। তা আমিও যতটা পেরেছি আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি এটা নিজের। শুধুমাত্র একজন যে খুব বড় মাপের আইনজীবী তা কিন্তু নয়, উনি কিন্তু নিজে একজন ভীষণভাবে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন মানুষ। কি বলবেন ওনার সম্বন্ধে? উনি যে সেই কথাই বললাম, উনি যে শুধুমাত্র একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী নয়, উনি হচ্ছেন একজন সোশ্যাল কাজের সঙ্গে নিযুক্ত। তিনি সোশ্যাল কাজ করতে ভীষণভাবে ভালোবাসেন, গরিবদের সাহায্য করেন। এছাড়া উনি লায়ন্স ক্লাবে, রোটারি ক্লাবে আছেন, রোটারি ক্লাবের তিনি প্রেসিডেন্টও ছিলেন আমি জানি। রোটারি ক্লাবে অনেক সাহায্য তিনি করেছেন এবং অনেক মানুষ যারা আছে, যারা তার কাছে আসে নানা রকম চিকিৎসার জন্যে বা অন্য রকম সাহায্যের জন্যে, উনি তাদেরকে মানে কোনো কথা চিন্তা না করে ওনার কাছে যা থাকে উনি তাই দিয়ে তাদের সাহায্য করে আসছেন। এটা দীর্ঘ এত বছর ধরে করে আসছেন, যেটা সত্যি অতুলনীয়, বা আমরা সেটা ভাবতে পারি না একটা মানুষ যে এইভাবে সাহায্য করে আসছেন। আর বড় কথা হচ্ছে উনি নিজে যে কথা আপনারা বললেন যে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন, সেই সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন হচ্ছে উনি নিজে বাঙালি না হয়েও তিনি বাংলা সংস্কৃতিকে এত ভালোবাসেন। হ্যাঁ, বাংলার গান বাজনা, বাংলার নাটক, বাংলার সব কিছুই কে তিনি এত ভালোবাসেন, সে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে সেটাই সব একটা দৃষ্টনীয় ব্যাপার হয়ে গেছে। এটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ব্যাপার। আমার ঠিক গোনা নেই, জানা নেই, তার যা ভিড় দেখলাম তাতে মনে হয় না 1500-র ওপরে তো হবেই। যা ভিড় দেখলাম বিকেল 4টে থেকে রাত্রির 8:30 পর্যন্ত, মনে হয় 1500-র ওপরে সমানে দিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং যাদের দেয়া হচ্ছিল তাদের খুব কম সময়ের মধ্যে দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এখানে আমার মনে হয় 1500-র ওপরে চলে গেছে, আরও বেশি হবে তো কম নয়। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে, আমি সত্যি আপ্লুত। আজকে শুভ সন্ধ্যায় এত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট হাইকোর্টের তরফ থেকে করা হয়েছে, বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে, আমি খুবই মুগ্ধ। তাই আমি এভরি মোমেন্ট আই এম এনজয়িং ইট, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মধ্যে এই যে অনুষ্ঠানটা আপনারা ঠিক করছেন, এটা সত্যি একটু এক্সট্রা পাওয়া যেটা বলতে পারি আমি, যে কি in addition to the celebrating somewhere else, it is very good that you have chosen this place. This is really appreciable. শ্রী অশোক ধান্দানিয়া সাহেব যেভাবে আমাকে এনকারেজ করেছেন, আর যেভাবে সমস্ত ফ্র্যাটার্নিটি অফ দ্য লয়ার্স যেভাবে এনকারেজ করলেন একটা ইনস্ট্যান্স দিয়ে, এই জেস্টারটা কিন্তু অকল্পনীয়, এটুকু আমি বলতে পারি। এবং আমাকেও উনি এনকারেজ করেছেন। আই অ্যাম বিং আ প্রিন্সিপাল অফ এ ল কলেজ, এই যে ল কলেজের এটা সমস্ত আমার আন্ডারেই তো তৈরি হচ্ছে লয়ার্সরা, তাদেরকে যেভাবে উদ্বোধিত করলেন যে কি আমাকে সম্মান দিয়ে, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ ওনার কাছে। ওনার চিরজীবী হন, উনি ভালো থাকুন, এটাই আমার ভগবানের কাছে ইচ্ছে। এবং অনেক রকম আমরা সামাজিকমূলক কাজ করে থাকি, বিশেষ করে আমরা যে সামাজিকমূলক কাজটা করতে আইনজীবীদের স্বার্থে, আইনজীবীদের বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন এবং স্বাস্থ্য ব্যাপারে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় সেটাও আমরা দিই। এবং আজকে যে প্রোগ্রামটা আমরা অনুষ্ঠিত করলাম, যে নতুন যারা অ্যাডভোকেট হাইকোর্টে এসছে, সেই হাইকোর্টদের আমরা একটা ফ্রেশার্স ওয়েলকাম করলাম, যে ট্রফি দিয়ে
থেকে প্রথমে হয়েছিল, এবং তারপরে আমরা যখন দেখলাম যে আরও অনেক ডিমান্ড, তারপরে আমরা অনেক আরও যারা অ্যাভাব 3 ইয়ার বা 4 ইয়ার বা 5 ইয়ার বা 10 ইয়ার্স প্র্যাকটিস হয়ে গেছে তাদেরও আমরা এখানে দিয়েছি, এবং আমরা এটা করে ক্যালকাটা গর্বিত। তারপরে আবার আমাদের যারা পাননি এবং তাদের আবার দেওয়া হবে। ওনার উদ্যোগী আজকে অনুষ্ঠানটা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 1200 থেকে 1400 লোক আজকে এখানে এসছে, অ্যাডভোকেট আজকে এখানে এসছে। প্রত্যেকেই ট্রফি দেওয়া হয়েছে, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের রিফ্রেশমেন্টেরও ব্যবস্থা ছিল। এবং আমি এই সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে এবং হতে পেরে নিজেকে খুব ভালো মনে করছি, এবং আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে আরও সামাজিক বিভিন্ন রকম আইনজীবীদের স্বার্থে আরও অনেক রকম কাজ করবে। দান্দানিয়া স্যার, যেভাবে যেরকম একজন নিজে বড় মাপের আইনজীবী, সেরকমই কিন্তু ভীষণভাবে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন একজন মানুষ। কি বলবেন ওনার সম্বন্ধে? বড় আইনজীবী তো বটেই। আমি জবের থেকে আমার প্রায় 26-27 বছর প্র্যাকটিস হয়ে গেল। কলকাতা হাইকোর্ট, ডিআরটি থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিশাল বিশাল মামলা করেছেন, ভালো ভালো অর্ডার করান, এবং অনেক ওনার ক্লায়েন্টও আছেন, এবং অনেক উনি সামাজিকমূলক কাজ করে, এমন অনেক নিডি অ্যাডভোকেট আছে, তাদেরও অনেক রকম সাথে সাহায্য করেন। এবং সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তো আমাদের হাইকোর্টে এরকম একটা সিনিয়র আইনজীবী থাকা খুব বিরল, এবং আমি মনে করি আরও কিছু সিনিয়র আইনজীবীদের এগিয়ে আসা উচিত ওনাকে দেখে, যাতে জুনিয়র অ্যাডভোকেটদের বিভিন্ন রকম সামাজিকমূলক এবং আর্থিক বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে যারা সচেতন নয় বা যারা কোনো অসুস্থ হয়েছে তাদের বিভিন্ন রকম তাহলে আমরা আরও উপকৃত হব, এটাই আশা করি। এবং আমি এই সংস্থার সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত এবং আনন্দিত। অভূতপূর্ব এত সুন্দর প্রোগ্রাম। আর আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করলেন যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরবাড়ির মধ্যে প্রাঙ্গণে যেটা হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আমরা গর্বিত। আর বেশিরভাগ গর্বিত যে আমরা এতগুলো অ্যাডভোকেট মিলিত হয়ে এই যে সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি, এর জন্য ভীষণভাবে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। আর বিশেষভাবে যে এই যে কর্মকাণ্ডের যে কর্ণধার আমাদের শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট আইনজীবী, আমাদের আইনজীবীর বন্ধু সে অশোক কুমার ধন্দানিয়া সাহেবের উদ্যোগে যে সম্মান আইনজীবীরা পেয়েছেন, তাদের সত্যি আমরা খুব আনন্দিত গর্বিত। উনি যে এই যে অ্যাডভোকেটদের মধ্যে যে একটা শুধু ধরুন আইনজীবী যে আমরা আইনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকি, কিন্তু উনি যে আমাদেরকে এই যে একটা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন করেছেন, এর জন্য সত্যি আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, এবং তার প্রতি আমাদের প্রখর শ্রদ্ধা এবং প্রণাম আমি জানাই।
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত সকল আইনজীবীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।